श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक मु स्वागत करुछि। सबुबेले आम मानक भितरे गोटे प्रश्न उठे जे आधुनिकता कौन। आमे आधुनिक कहले तार परिभाषा को किपरि भाबरे अभिव्यंजित करे, ता सहित आधुनिक चिंतन को तत्व गुड़िक प्रभावित करिसंती। आज आम छात्र छात्री मानक उद्देश्य रे आधुनिकता को लेकिन दुई जण कृतविद्य समालोचकों वक्तव्य को गोटे तर्क भाव में उपस्थापन करने सहित आधुनिकता को नियंत्रण करुवा किछि आभिमुख्य किछि अनुचिंता को आपण मानक पाखरे मु पहुंचाउछि। विशिष्ट समालोचक श्री चित्तरंजन दास कहिसंती, आधुनिकता कहिले सर्वप्रथम एक आधुनिक दृष्टि को बुझाए। जी आधुनिक हेब से आपना को सकल प्रकार प्रादेशिकतार गंभीर भितरु बाहर करी आनिब। आपणार निश्वास भितरे मध्य से आगत तथा अनागत उभयटिକୁ ग्रहण ओ अनुभव करि पारुथिब। आधुनिक कवि साहित्यिक तार तथाकथित आधुनिक मानसिकता ସେଥିରେ कविता आसु गल्प आसु जहाँ भी आसु ए देशर पिपासु अनेक संख्यकଙ୍କ सकाशे प्राय आकाशर कइया होई रहिछि। आधुनिक साहित्य हेउछि मूलतः निसंगतार साहित्य, निजको बुझिबार साहित्य, निजको खोजिबार साहित्य। कविता मध्य मूलतः निसंगतार कविता, मूलतः अपारगता ओ असफलतार कविता। ଏହା ଧର୍ମତଃ ଏକ ଅଭିଯୋଗର କବିତା, ତୁଚ୍ଛା ରୁଷି ବସିବାର କବିତା। ସେଇ କବିତା ଭିତରେ ଜୀବନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ଅଭିସନ୍ଧିମୂଳକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମାତ୍ର। ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଯଦି କବିତା ଉପରେ ଆଧୁନିକ କବିତା ଉପରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା, ତେବେ ଯଥାର୍ଥ କବିର ଜୀବନ ଓ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଷୟ ଲାଗି ରହିଥିବ। ଆଧୁନିକ କବି परस्पर पाखरे अबोध्य। आधुनिक कविता हेउछि चित्रकल्प प्रधान कविता। श्रोताबंधु आधुनिकता और आधुनिक चेतना को नहीं अन्य जने विशिष्ट आलोचक यशस्वी कविंकर वक्तव्य को आमे सुनिबा। अध्यापक शौरीन्द्र बारिक से कहती आधुनिकता वर्तमान एवं ऐतिह्य सह एक नुआ समन्वयर प्रचेष्टा। ଏହା ଗୋଟିକୁ ଧରି ଅନ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବା ନୁହେଁ, ଗୋଟିକ ଦ୍ୱାରା ବରଂ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା। ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧର ସଚେତନତା ଆଧୁନିକତାର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ। ଏହା ଏକ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ଚେତନା। ଯଦି କବିଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଆଧୁନିକ କବି ଭାବରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଭିହିତ କରୁ, आधुनिक कवि विश्वास करे जे आजिर ऐन्द्रजालिक परिवर्तन मनीष को अतीत ठारू संपूर्ण विच्छिन्न करिछि। मात्र सेथिपाई वर्तमान को भूली से केवल अतीत पाई व्याकुलता प्रकाश करे नाही, वर्तमानर दुस्थिति को अतीतर अनुभूति रे बेसी हृदयंगम करे। नूतनतार प्रयोजनरु ही अर्थात अन्य कथारे परिवर्तनर प्रयोजनरु ही आधुनिक साहित्य, आधुनिक ओडिया कवितार जन्म। ए चेतना एक नुआ दिगंतर संधान देइथिला, अनेक संभावना सृष्टि करिथिला। श्रोताबंधु आमे आज आधुनिकता संपर्क रे आलोचना करुथिले। आधुनिकता कौन बुझिले आमे आधुनिक गद्य साहित्य को मध्य बुझिबा, कविता को मध्य बुझिबा, आधुनिक साहित्यर विविध रूप को मध्य बुझी परिबा। तेबे आधुनिकतार प्रच्छदरे पृष्ठभूमि भावरे क्यों क्यों विशेष तीनिटी घटना को आमे जानिबा दरकार, जहाकु कि मने रखिले आमे संपूर्ण रूपे ओडिया आधुनिक ओडिया साहित्यर आधार को मने रखि परिबा, बुझी परिबा। तीनोटी धारा जहाँकि आम आधुनिकता को प्रभावित करिथिले, को तीनोटी कारण जहाँ आम आधुनिक साहित्यर आधार।
ପ୍ରଥମତଃ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପୃଷ୍ଠଭୂମିର କବିତା, ରୁଷୀୟ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି ଓ ଅତ୍ୟାଚାରର କବିତା। ଏ ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷ ପରି ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପିପାସା ଓ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ସମ୍ବଳିତ କବିତା, ସାମାଜିକ ବିଦ୍ରୂପ, ସାଟାୟାର ଓ ଆଇରନି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାରାଟି ହେଲା ବିବିଧ ଯୁଦ୍ଧ, ସଂଘର୍ଷ, ବିପ୍ଳବ, ରକ୍ତପାତରେ ଭୟଭୀତ ମାନବ ସ୍ଥିତି, ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟରେ ଜର୍ଜରିତ ସ୍ଥିତି, ଉଦ୍ଯାନ ଓ ପରମାଣୁ ବୋମାର ଛାଇ ତଳେ ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କାରେ ଆଶଙ୍କିତ ସାମାଜିକ ଚେତନାର ଛବି ଓ ସେ ଛବିକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆର୍କିଟାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ପରିପୃକ୍ତ ଓ ଗଭୀର ସିମ୍ବଲର ବ୍ୟବହାର। ସିମ୍ବଲ କହିଲେ ପ୍ରତୀକ। ତୃତୀୟ ଧାରା, ଯାହା ଆମ ଆଧୁନିକତାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ସାମୂହିକ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ଭାବନା, ମୂଲ୍ୟବୋଧର କ୍ଷୟ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଭେଟୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବୋଧର କ୍ଷୟ ହେଲା, ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଆସିଲା ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସର ଯେଉଁ ଚେତନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗୃତ ହେଲା, ଏସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲେଖକର ମାନସିକତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟିକର ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସେଇ ସବୁ ପରିବେଶର କଥା, ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବ ରହିଲା। ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ, ଏସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନୁରଣିତ ହେଲା। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ବା ବାସ୍ତବତାର କ୍ଷୀଣ ଆଭାସ ପାଇଲା ପରେ ସାହିତ୍ୟିକଟି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୀମିତ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ୱର ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କଲା ନିଜକୁ। ସେ ସ୍ୱରର ଆନ୍ତରିକତା ଏତେ ବେଦନା ବ୍ୟାକୁଳ ଏବଂ ଏତେ ନିବିଷ୍ଟ ଘନ ସାନ୍ଦ୍ର ହୋଇପାରେ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନାରେ ହିଁ ସାମାଜିକ ଚେତନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଯାଇପାରେ। ଯାହା ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ବା ୟୁନିକ୍, ତାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସହିତ ମିଳେଇ ନେଇପାରେ। ସ୍ୱର ହୋଇପାରେ ଆବେଗମୟ, ହୁଏତ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ବେଦନାର୍ଦ୍ର। ଯଦି କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ এই କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ତେବେ ଆବେଗମୟତା, ବେଦନା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବନା। ଆଉ ଯଦି ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସେଥିରେ ନିଛକ ବାସ୍ତବତାର କଥା ଆସିଲା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ତିନି ଗୋଟି କାରଣ, ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବିବିଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ, ସଂଘର୍ଷ, ବିପ୍ଳବ, ରକ୍ତପାତ, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଆମ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୂଲ୍ୟବୋଧର କ୍ଷୟ, ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ, ଏହି ପ୍ରକାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଧୁନିକତା କ'ଣ ଏବଂ ଆଧୁନିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ୱର କେଉଁ ସବୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି, ହୋଇ ଚାଲିଛି, ହେଉଥିବ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣେ ଆଧୁନିକତା ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ଶବ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଅତୀତର ସମନ୍ୱୟକୁ ବୁଝାଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରେ। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଆଜିର ଅଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।